बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम तासो द कंप्यूटर द क्लास रुम्बे और असला सही ने द कंप्यूटर मुख्तलिफ सिस्टम दी मखकीम तासो दी माउस से सीएलटी दा और ये दा मुबारक मखकी मालूमात दरकड़ी दी को बदी टूल के स्टार्ट हासिल कीगी आगा द विंडोज ना हासिल की सना हासिल कीगी स्टार्ट द विंडोज प्रोग्राम ना हासिल कीगी तास वगोरे दा अगर तड़े पाम करे ज्यादा मलगरी दी कि विंडोज 10 तरफ गई और ज्यादा 10 तरफ गई नो फमा तो सू कोई चुकुमी हो तरफ में सही हुई विंडोज वेरी गुड इस वो दा आखिर की बद जेड आवाज उस तरह पैदा के सही दे वही दुला लगा जेड आवाज सुर तररान सी आगा याद करके माना बने रहा माना कर विंडो कनक मंगवायू चेरी दिन अगो रेजदा एस अफा कम अगो इंग्लिश में मास्टर ने तासे मास्टर ने कड़ी अगो रव्यादा चकला इस तरह फाशिदा विंडो दा करके रा इस दिल तला करके गान माना दा दिल तला ऑपरेटिंग सिस्टम नमंगो तासो प्रोग्राम से द कंप्यूटर बेसिक कम प्रोग्राम से आगा द विंडोज स्टार्ट लिसन स्टार्ट कली लका संग जमंगो तासो सबक हो यू कना और वी के स्टार्ट दा और कैरिस वाली ना की कन नुरानी पैदा और ये ना स्टार्ट अक्सर की मतलब का शान कंप्यूटर की चुकुम दे आगा स्टार्ट अक्सर की द विंडोज प्रोग्राम ना अक्सर की होमवर्क के लिए दी चमुंगो तासो विंडोज प्रोग्राम करा सो रुंबे बे मुंगो तासो कंप्यूटर की जानो ननन जमुंगो तासो ननने को मौजू चदा आगा जमुंग सरसदा ननने मौजू जमुंगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दे सरे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से शे दे व्हाट इज कंप्यूटर माना से कंप्यूटर से दे कंप्यूटर is a Latin word which taken from compute. Compute means to calculate something. Computer computer is a Latin word which taken from compute. Computer yo Latini kalima da ya yo Latini lafz de kum chi the compute na asal shave de. Compute means to calculate something और the compute माना सदा मुहासिबा कौन जो तब मेरे तफक्तूर तारीफ निकले वही सदा फक्तूर आता हुआ है कंप्यूटर वैज्ञानिक के अधिकार है हुजूर वाला कंप्यूटर ना असर शवे और कंप्यूटर माना तो मुहासिबे या शिवर जदीवाने कोई शोया वो कचेरी तास उचा दा तारीफ के आगे बता सरो मन दा तारीफ तमा सरमानी कि कंप्यूटर हम दा तारीफ है ना तो सोए जका गोरे दा खो यवाजी मुहासिबी द पार कंप्यूटर न बकारी कना नो बे अवली mun gali kini zaka first time chikala computer जोड़ सो अगदा से शक्ल कर लो अवल द पार चकला कंप्यूटर जोड़ सो तुम शक्ल कर लो दो दायो गोरे दायो फ्रेम दे दलरी से जोड़ दे पदी के दा कड़े प्रति दी दा वखल को बदली को असस को सदी को असब दा वखल को हिसाब को सही दे कोनन रस नए आवाज द मुहासिबे द पारा बल्कि दुनूर तकनीकी कारणों ल पारा हम इस्तेमाल देशी तो व्यासन का तारीफ उदास तारीफ Computer is an electronic device or machine which takes input from user and performs the processing according to instructions stored in its own memory and gives output result. ते नवी पख्तू है कंप्यूटर यो बल्कि आला या मशीन दे कुछ द यूजर सहा डाटा अहली और बदगा डाटा ज़खीरा शो हदाया के मुताबिक अमलिया इजरा करी और वापस मिलता जवाब दा वेरी गुड वेल डन गोरे मुंगवा यू कना कि कंप्यूटर यो बल्कि आला या मशीन दे कुम जे चा से डेटा आखली द यूजर से डेटा आखली द यूजर से तवेले कीगी वेरी गुड इस्तेमाल उनकी तसईद और डेटा से तवेले कीगी खाम मवाद तवेले सही दे खाम मवाद ना मतलब दादे 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क दाद मुकर खाम मवाद दे द डेटा वेरिएशन यानी डेटा से तवाई द डेटा तारीफ दा सिको सही दे डेटा unprocessed form of item is called data हर हगस से पहले बांधे अमलियनी भी इजरा शवी दसपुन में आदि डेटा पुन उस पूरे दामादर तरीके ली 3 + 3 = क्वेश्चन मार्क ता सुदान पेसनी दगा डेटा पदी अमलियनी दे इजरा शवी करना करे छ पदी अमली इजरा शवी ज्यादा मालूमात तब्दीली व्यस्त तब्दीली मालूमात तब्दीली तो कंप्यूटर बल्कि आला या मशीन दे कुम च यूजर से हस्त कभी डेटा आखली और पदागा डेटा ज़खीरा शुई दे तो मुताबिक अमलियात इजरा कभी और बया वापस मुंता जवाब रा कभी दीज गुरसुक से क्वेश्चन लरे उस राजू लकसंग च इंसान
چې دوه سیزونه هغه ډېر امپورټنټ دي، یو د انسان د بدن اعضاء وي او بل د انسان د بدن روح. همداسې دی که نه؟ د انسان د بدن اعضاء وي او بل څه شی دی؟ انسان د بدن روح. ګوره که اعضاء به موجود وي روح نه وي نو هېڅ معنا نه لري. صحیح دی؟ یو همداسې یو باډي ده، خبرې به نشو کولی، بل څه به نشو کولی، مطلب نه دی که نه؟ نو کمپیوټر هم دقسې دوه سیزونه دي. صحیح دی؟ تاسو به هغه وګورئ، بکس به وګورئ، په هغو کې لیکلی دی پیپل انسان. انسان هم ورسره موجود دی خو هغه استعمال لپاره دی، راځي که نه؟ خو دا دوه مهمې خبرې چې ته کمپیوټر استعمالول وغواړې، دوه څیزونه تا دپاره مهم دي. هغه څه دي؟ یو هارډویر دی او بل څه دی؟ سافټویر دی. لومبی به مونږ هارډویر وایو. هارډویر باره کې څوک څه معلومات لري چې څه وایي؟ سبحان الله، ویری ګډ. سبحان الله وایي چې فزیکل پارټس آف کمپیوټر. ته وایه ډېر اپنا برخه چې څوله شي. ویری ګډ. کمپیوټر یو فزیکي وه. فزیکل کمپوننټس مستر روحي چې کوم تعریف وکړو دا پوره صحیح و. تا هم صحیح ویلې، تا هم صحیح ویلې، خو لږ نیمایي ویله. تاسو ویلې چې فزیکي برخه ده، صحیح دی؟ خو دا لکه تاسو چې کوم ویلې که نه چې فزیکي برخه ده، بالکل صحیح دی. چې فزیکي شوه مطلب هم ټچ کېږي هم لیدلی کېږي. خو که مونږ داسې کوو چې لکه تاسو د سټارټینګ کوم کلاسونه وي نو هغو ته پوهوئ چې فزیکي برخه ده، هغوی به کنفیوز کېږي که نه؟ نو داسې پوره تعریف به ورته کوي چې فزیکل کمپوننټس آف کمپیوټر which we can touch, handle and see physically. ظاهري برخه د کمپیوټر کوم چې د لاس په واسطه لمس او د سترګو په واسطه لیدلی کېږي. handle which we can touch, handle hand لاس د لاس په واسطه ټچ کولی. صحیح دی؟ اگزامپل تاسو ماته یو ووایه که نه؟ ته وایه، بل ته وایه، نمبر ورکوه. ما اوس دا دوه خو دې وویلې، بل وایه، درېیم وایه. ویری ګډ. LCD ته وایه، لکه لوډ سپیکر، پرنټر، سکینر، مایکروفون، ریم، هارډ ډیسک، سیډ روم او داسې نور. یو څو مثاله ما لیکلي: مادربورډ، ریم، هارډ ډیسک، پاور سپلای. دا وګورئ مادربورډ دی، په دې مادربورډ کې دننه څومره پرزې موجودې دي. همداسې نیکسټ دا ریم دی، دا هارډ ډیسک دی. صحیح دی؟ خو دغه ټول هارډویر چې کوم دي دا بیا په خپله په کټګوریانو ویشل شوي دي. ګوره دې کې تاسو وګورئ په دې مادربورډ کې څومره هارډویر موجود دی، دننه څومره برخې دي. دا ټول څومره چې د کمپیوټر هارډویر دی دا ټول په 5 کټګوریانو ویشل شوی دی. لکه ګورئ څنګه چې د انسان د بدن اعضاء مختلفې دي که نه، خو دا ټولې مونږ سره په برخو ویشلې شوي دي که نه. لامسې حس، سامع حس، شامع حس. تاسو به د څلورم پنځم صرف په ساینس کې ویلي دي که نه؟ ذهن ته دې راغی؟ ذهن ته راغی؟ ستاسو دواړو ذهن ته رانغی. تاسو ذهن ته دې رانغی؟ تا کوم دي کې مکتب ویلی دی؟ بیا خو دا اول و دویم صنف، څلورم په پنځم صنف کې یو مضمون دی د ساینس که نه؟ هغې کې څه که نه؟ سامع حس هغه څه چې لمس کېږي، هغه د یو اعضاء پورې تړاو لري. هغه څه چې بوی ورباندې کېږي هغه د بل څه پورې تړاو لري. دا ویلي وو که نه؟ دقه څیزونه. نو کمپیوټر هارډویر هم همدقه څه دی. په دې کې څه دی؟ او کمپوننټس آف کمپیوټر، د کمپیوټر کوم پارټس، کوم هارډویر چې دي هغه په 5 کټګوریانو ویشل شوي دي. لومبی دی انپوټ ډیوایسز، دوهم دی آوټپوټ ډیوایسز، دریم دی سیسټم ډیوایسز، څلورم دی سټوریج and the last one is communication device. او اخری کوم یو دی؟ کمیونیکیشن. یو اوس د تعریفون مونږ ویلې چې هارډویر که نه؟ فزیکل کمپوننټس آف کمپیوټر which we can touch, handle and see physically. ظاهري برخې د کمپیوټر چې د لاس په واسطه لمس او د سترګو په واسطه ولیدلی شي، دا هارډویر په نوم یادېږي. خو دغه هارډویر بیا خو ډېر دي که نه کمپیوټر کې، نو دا ټولې په 5 ډلو باندې ویشلي دي. په څو ډلو باندې؟ 5 ډلو باندې ویشلي دي. لکه ګورئ په نړۍ کې مختلفې ژبې دي، څوک پښتو ژبانې دي، څوک دري ژبانې دي، څوک پشتو ژبانې دي، څوک انګلیس ژبانې دي، څوک اردو ژبانې دي. دقسې دا د کمپیوټر هارډویر هم بلې برخې لري. هسې هارډویر ډېر دی که نه، خو بیا په 5 کټګوریو ویشلی شوی دی. لومبی چې کوم دی هغه ته مونږ وایو انپوټ ډیوایسز. کوم یو ډیوایسز؟ انپوټ ډیوایسز. انپوټ معنا ده په پښتو کې مونږ وایو ورکړیز. انپوټ وایو ورکړیز ته. ډیوایسز آلې، ورکړیز آلې. انپوټ ډیوایسز کومې آلې دي؟ ورکړیز آلې په پښتو کې وایو. همدارنګه دې کې یو بل نوم هم اخیستلی شو، انپوټ ډیوایسز آلسو کالډ انپوټ یونټ. و انپوټ ډیوایس ته انپوټ یونټ هم ویلی شو. دا مطلب دې ته مونږ تاسو ورکړیز آلې یا یونټ وایو واحداتو ته، یا ورکړیز واحدات هم ویلی شو. صحیح دی؟ Any hardware devices
by which we enter data into computer are called input devices. هاغه آلې د کمپیوټر هاغه آلې د کمپیوټر هاغه هارډویر د کوم په واسطه چې موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلوو د څه په نوم یادېږي انپوټ ډیوایس. کوم کنفیوز نه راغلی کنفیوز خو نه پوه شوې. ها اگزامپل د دې کوم دي زموږ سره کیبورډ ماوس ویب کیم سکینر اینڈ میکروفون. پنځه انپوټ ډیوایس دي چې هغه په پراخه کچه استعمال لري. دلته ګوره شکلونه دي. کیبورډ انپوټ دی کنه دی لکه چې موږ تاسو کمپیوټر تور باندې ډیټا ورکوو کنه ماوس هم داسې دی کنه ویب کیم هم داسې دی کنه ګوره دا څه د لیکل کوم دا کیبورډ واسطه ما ورته ورکوم دا څه کلیک کوم دا هم موږ ورته ورکوو. اوس ویب کیم څنګه انپوټ دی اوس وګورئ. ویب کیم هم زموږ نه ډیټا اخلي ښه شکر ما سبحان الله ته تاسو نه کاری اوس کیمرا دې خوړم دې خوړم اوسې صحیح دی هر طرف چې کیمرا وړه هغه سکیږي هغه سایډ راخلي نو دا څه دې زموږ سره انپوټ ډیوایس دې څه زموږ نه ډیټا واخلل کنه او کیمرا کیمرا ویب د کوټوي چې دا زیاتره موږ تاسو چې دلته ویب ورته استعمالوو د ویب کلمه زیات وخت موږ تاسو د نت لپاره استعمالوو پام کړئ نه اوس هم د ستا ور سره په لپټاپ کې تاسو کیمرا کتلې چې څوک استعمالو کی کله موبایل کیمرا یا پام د سینې استعمالوو په د لپټاپ کیمرا بغیر زیات داسې استعمالي وزور باندې او پکچر اخلم ګوره د دې باندې څه کوم خپل پکچر اخلم کنه خو لیکن دلته مطلب دومره خاص استعمال ونه درلودو ګوره سره ګاونه تصویر واخیستل کېږي ها څنګه تصویر واخیستل کېږي دا به ګوره او کنه څو ګوره جواب کنه دا څه قسم په دې باندې چې بس پرس دی ګوره دا تصویر واخیستل بس نور واخو ته څنګه کنه ای کمپیوټر سے می تفریح کنه نه کړی دي خو هغه په دې کې دي چې هغه ته کله وخت چا سره ویډیو کالینګ کې کنه وایي دا صحیح دی ښه بل سکینر ډیوایس پیس ہے اوس مثال سبحان الله تجاب پیدا شو صحیح دی کابل کې تجاب پیدا شو سالات کمپلیټ د دوايي مون خپل ډاکومنټس راولېګا کنه استا مطلب چې قانون لپاره هغه اسناد کوم شارټ کوډ سیسټم کړی دي نو دا اسناد خو تاسو سره داسې سافټ کاپی کې موجودي کنه د ورقه شکل کې وی کنه وی ورقه شکل کې هغه هارد کاپی ده صدا هارد کاپی ده او هغه تاسو چې ماته د انټرنیټ لار راوړل نو په انټرنیټ خو څه کوم ځای نشته چې دا اسناد راوالم او ورته د مو بس اطلاعات کمپنی ته وایي نشته کنه نو دا به موږ څه ته تبدیلو سافټ کاپی ته صدا چې موږ کې مې د هارد او سافټ ډیسپلی هارد چې لاس فاصله په څو فاصله سافټ چې आवाज دې کېږي لیکن دا کېږي نو دا وځه سافټ څنګه تبدیلو دا خپل ډاکومنټس په سره راوالم خدا خبر څه کوي کومه برخه کې او سکینر ولا څه بند کې دا کمپیوټر ته راسي څه مشکل لري خدا خو د پرنټ ماسټر ور چاپ کیږي هغه ځینې داسې دي چې یو برخه پرنټر دا بل سکینر ده او لګلان دي چې دې کتلې دي علي څه څه کتلې ګور هغه سره یې کوي هغه هم پرنټ کوي هم سکین کوي دوه کار خدا ځان ته جلا سکین دی صحیح دا جلا سکینر دی مشکل هم نه وکړي بل میکروفون دی میکروفون وظیفه څه ده زموږ تاسو غږ اخلي هغه ځان سره ثبت کوي ته انپوټ کې څوک څه مشکل لري input any hardware devices by which we enter data into computer یعنی هغه هارډویر علي د کوم په واسطه چې کمپیوټر ته ډیټا داخلولای شي چې پنځه دانې دي پراخه کچه استعمال لري کیبورډ ماوس ویب کیم سکینر دویم راځو آوټپوټ ډیوایسز آوټپوټ معنا دا نتیجه راکړیز علي آوټپوټ ډیوایس is also called output unit data output unit هم ویلې شو any hardware devices which display information or give result to user are called output devices هغه علیکم چې استعمالونکي ته نتیجه ورکوي او یا هم معلومات ورکوي یونټ وايي واحدات څنګه ورکړیز عالی یا ورکړیز واحدات دواړه ورته ویل شي
دا درې دانې دي په پراخه کچه استعمال کوي د سی ډي پرنټر اینڈ لاؤډ سپیکر. اوس وګورئ دا یې سی ډي دی، د سی ډي په استعمال کوي کنه موبایل هم سی ډي لري. دا پرنټر دی چاپ کوي او دا لاؤډ سپیکر دی موږ تاسو څه کوي ساوند راوړي. دا یو بي په یو اس بي نه یو اس بي سټوریج کوي. دا هغه ډیټا ساتي. هم دې یو بي ډیټا ساتي. بل دې دریم سیستم ډیوایسز. سیستم څه ته وایي؟ مرکزي آلې آله او اس شورت سره ډیوایسز بیا آلې شي. سیستم ډیوایسز آلسو کالډ سیستم یونټ یا سیستم پارټ. مرکزي آلې یا مرکزي واحدات یا مرکزي برخې. These are the central parts of computer which receive input signal or data from the input devices, process on it, and prepare information or result and convey it to the output device. जब उसका सिस्टम डिवाइस सारी को आसान होता है تاسو ګورئ مخکې یو انپوټ ویلې دوهم آوټپوټ ویلې. د انپوټ کار څه و؟ کمپیوټر ته ډیټا داخلول او آوټپوټ ډیټا نتیجه ورکول. آوټپوټ وظیفه کار څه نتیجه ورکول. نو د سیستم کار څه دی؟ د انپوټ نه ډیټا اخلي عملیه ور باندې اجرا کوي او بیا چاته لیږي؟ آوټپوټ ته. چاته لیږي؟ هغه یا یوزر ته چې کاري د آوټپوټ لارې کنه سیستم باندې پوه شئ. د یوزر د انپوټ نه ډیټا اخیستل پروسس او آوټپوټ ته ورکول. مشکل شته؟ څلورم دی سټوریج ډیوایسز. سټوریج وایي ذخیره ته ساتلو ته ذخیره کوونکي آلې یا ساتونکي آلې. Storage device is also called storage unit. Storage device का storage unit होता है. ना आगा प्रोसेसर दे साना डेटा आपके लिए वाले अपनी इजरा करी और या दे सकते हैं. सही है प्रोसेसर टूल हम ये इजरा करी. सही है. हाँ storage the device which store or hold data, information, instruction in program or future use are called storage devices. Storage device ने जो अपन दी दाल ذخیره کوونکي آلې دي. د ډیوایس which store or hold data هغه آلې کوم چې معلومات یا مطلب ډیټا ځان سره څه کوي ساتي. د څه لپاره؟ فار فیوچر یوز د آینده استعمال لپاره. دا سټوریج ډیوایس په کمپیوټر کې په دوه قسمه دي. یو دایمي دي او بل موقتي دي. دا مطلب استعمال کړي دا استعمال کړي کمپیوټر استعمال کړي موبایل استعمال کړي. موبایل کې د کله نمبر کاپی کړی دی چې کاپی کې به د پیس کیږي کیږي خو کته دی وخت کې کاپی کې او بیا موبایل باندې بیا به پیس شي نه کیږي. صحیح دی. ولی ځکه چې دا کاپی موقتی میموري ده. موقتی میموري هغه میموري ده چې د کرنٹ د بجلی په بندېدو سره د بجلی په ختمېدو سره یعنی کمپیوټر باندې بجلی بند شوه موقتی میموري څه کیږي صفا کیږي. او دایمي میموري لکه هارد ډیسک دا د بجلی په بندېدو دی نه ده چې دې کې کرنٹ وي کني وي خو خپل ډیټا کوئی څه دی باندې. مثال نو ما پکې یو هارد ډیسک یوازې ورته یاستنه د وسله کده فلش دی. فلش بالکل سټوریج دی کنه ډیټا راته ساتي کنه. زه پکې خپل تصویرات کاپي کوم لس کالو وروسته راخلم وی به کېږي. دایمي د راز ما او تا ته نه ختمه کاغذ سے هارد ډیسک وخه هارد ډیسک نن څه څه نه ختموله. دا دایمي ده. ځکه چې دې کې ګوره ته یو بي کې ډیټا کاپي کړه یا د یو بي جی کې واسه خو بجلی قرباني بند شو چې بل کمپیوټر دی ول کوم بیا هغه سیدونه پکې پراته دي او چې کله په سبا بجلی بند شي او خپل اریز خپل میموري صفا کې هغه موقتی موقتی ریم رینډم اکسس ته چې کله کاپي واخلې دا ریم چیرته دي ریم ته راځي. هغه ریم کې دا پراته چې کله بجلی په بند شي بیا پیسټ کیږي نه مشکل لري. دا د هارد ډیسک مثال د دام یو هارد ډیسک دی ګورئ. صحیح دی. ها پنځم وایو کمیونیکیشن ډیوایس. کمیونیکیشن څه ته وایي؟ محاوره رابطه ساتونکي آلې محاوره کوونکي آلې. کمیونیکیشن ډیوایس آلسو کالډ کمیونیکیشن یونټ. کمیونیکیشن آلو ته کمیونیکیشن واحد یعنی هم محاوره کوونکي آلې ورته ویل شو او محاوره کوونکي واحدات هم دې ته ویل شو. The device which are used for exchange of data from one device to another device are called communication device. هغه آلې د کوم واسطه چې یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته څه کولای شو ډیټا لیږدولی شو. دا کلن مثال بدل کړم انټرنیټ استعمال کړئ فیسبوک دیکھو آنلاइन इंटरनेट सुविधा
دا ګوره انټرنیټ کې چې کله موږ تاسو لکه اوس ګوره که نه دا کانکور امتحان چې کله دا ملګري ورکړي که نه هغوی دا رزلټ انټرنیټ کې ګوري هلته ته نمبر ورکړه تا ته نتیجه راسي دا تا د بل کمپیوټر سره اړیکه وساتله یا ګوره وایي هغه په انټرنیټ باندې خبرې کوي که نه مثال په معامله انټرنیټ باندې خبرې کوي د ده په موبایل کې دغه وخت چې دی دا خبرې ورباندې کوي کومه آلې استعمال کېږي د محاوره کوونکې آلې لکه اوس ګوره دلته چې زه مثالونه درته وښیم تاسې ورته پوه شئ ماوس ایویو سویچ راوټر شکل کې یو د خیر ماوس نه دی هلکه موډیم دی یو موډیم دا یو دی دا خو هم کتلی دی دې کې ګوره سیم کارډ لګول کېږي او بیا ته څه کولی شي نیټ استعمالولی شي خو اوس ما چې کوم نیټ لګولی دی ما سره وای فای دی او بند شوی دی مونږ سره وای فای دی څوک د دې نه ورته استفاده کوي دا مونږ چې لګولی دی لاندې تاسو داسې ښکته کېدلی زه درته لاندې ښیم ښه دا ډیوایس نه دی دا ډیوایس دا خو دلته ډېرې کمپیوټر ته لګولی دی دا یوازې په دې کمپیوټر کې نیټ دی خو که چېرې لکه څنګه چې مونږ لاندې لګولی دی داسې ولګول شي دا بیا وای فای دی مثال موبایل کې د ستا وای فای ډیوایس پرته ده هغه ځان ته سیګنل راځي په لیپټاپ کې به هم درته سیګنل راځي هر ځای کې به پوه شوې دې باندې وایي د کنفیوز خو نه او دا دریم کوم چې دی دا شکل سویچ ورته وایي سویچ دا د نیټورک آله ده نیټورک د یو نه زیات کمپیوټر نه خپل منځ کې وصلولو تر څو وکولی شو ډیټا یو د بل نه ترلاسه صحیح دی دې کې انټرنیټ د وایي نشته په دې کې انټرنیټ بالکل ذهن نه وباسي دې کې څه کېږي دا اوس څو خانې دي دې ته به خانې نه وایي دې ته به پورټ وایي څه ورته وایي پورټ موږ تاسو اول چې وینو نو موږ ما ته ځکه خانې وویلې تاسو وپېژنئ دغه خانې نه دې ته موږ پورټ وایو څه ورته وایو پورټ په دې کې څه کېږي یو لین دی د نیټورک لین هغه یو طرف دې کې لګېږي او بل کمپیوټر کې لګېږي نو دلته اوس څو کمپیوټره زه یو وخت کې لګولی شم پنځه دا پنځه واړه چې اوس زه ولګوم اوس زه کولی شم مثال په دې یو کمپیوټر لاندې زموږ ډپارټمنټ په آفس کې ایښی دی یو دلته دی ما سره زما سره دلته ډیټا پرته ده ضرورت نشته چې زه مدیر ته ډیټا په کار وي یا د مدیر ډیټا ما ته په کار ده چې یو بل ته ورسو بس صرف شیئر کړي به مې تیار سیسټم مې برابر کړی ډایرکټ دی کې بس لیکل کوم هغه به راته سینډل کېږي همدا سینډ دی که نه پوه شوې او دې کمپیوټر ډیټا ډیلیټ ډیلیټ دی کتلی شي بالکل یې کتلی شي خو دا چې ته اجازت ورکړي ته چې شیئر کړي ته چې څه وکړي دا شیئر کړي چې شیئر نه کړي په خپله نه کړي څه مشکل دا لرې اوس به ووایو جنرل پارټس آف کمپیوټر د کمپیوټر عمومي برخې دې څه نو تاسو مخکې ویلي اوس اندازه که نه تاسو خو به نه ها عمومي برخې د کمپیوټر یعنې هغه خو هارډویر په هغې کې یو خبره یاد ولرئ په دا کمپوننټس کې چې انپوټ آوټپوټ سیسټم او سټوریج دا څلور نیسیسري آف کمپیوټر دي دا ضروري برخې دي که په دې کې فار ایگزامپل یو برخه نه لکه انپوټ نه نو ته کمپیوټر استعمال نشي کولی مثال انپوټ شته آوټپوټ شته سیسټم ته سټوریج نشته نشي کولی او کمیونیکیشن هغه پنځمه کومه برخه چې ده هغه داسې برخه ده که وي ښه خبر ده که نه وي خو یو څه سهولیتونه مثال که نه وي نو انټرنیټ بیا به په فیسبوک څنګه استعمالوي موډیم ها نو اوس وایو عمومي برخې د کمپیوټر دا څلور عمومي برخې لري یو سی پی یو ده بل سی ډي دی بل کیبورډ دی او بل ماوس پوه شو دې باندې یعنې دا داسې برخې چې ته په هر ځای کې کمپیوټر ګورې یو کس کمپیوټر ته ناست وي داسې نو تا داسې کتلی چې یو کس سره ایل سی ډي نه او کمپیوټر استعمالوي دا نه او استعمال به وشي نو نه کېږي یا ایل سی ډي شته کیبورډ شته موس شته خو سیپیو نشته نه کېږي که نه پوه شو دې باندې نو دا هغه څلور عمومي برخې نه دا جلا دی هغه ځینې دا بالکل د دې کیبورډ د موس لارې چې یو کار کوو هغه شارټکټ طریقه ده سوري لانګ کټ دی اوږده طریقه ده دې نه بیا په هغه سره کېږي شارټکټ خو دا ایکسپرټ کسان د کیبورډ لارې کار کولی شي هغه ملګري چې مطلب هغوی د کمپیوټر لومړۍ ورځ دي نو هغو ته بیا د کمپیوټر کار کول مشکل لري موبایل د کمپیوټر سره کنیکټ کړو کار موبایل کې کوو هلته لیپټاپ کې کار او صحیح شو لکه ته وایې چې دا کیبل پکې نه و
माउस को केबल न हो माउस कागज सॉफ्टवेयर दे बस सही बिल्कुल ठीक ही दिस सॉफ्टवेयर उसरा होती दिखा कि उसला का या तर मूवी दा यूनिवर्सिटी वाला काम करना का कई दा गैलेक्सी मोबाइल की सॉफ्टवेयर इस्तेमाल उस्ताद बेचारा तो सीडी की कार कई है ना एकदम उर्वानी उस्ताद वाली सीडी बदल है या डायरेक्ट अगर टीवी पे चल बिना सॉफ्टवेयर सही सही है और उसका खबर ऊपर या क्लास वर्क भी क्लास सम वर्क खेल खबर को सही है क्लास वर्क दाश्ता दे बिल्कुल दा और उसको पास करा दिया कम माने इसमें की कुछ रू बस उड़ान दी जुदा से जुदा करा दी है कीबोर्ड वायु कीबोर्ड से दे दायो इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इंपोर्टेंट डिवाइस that allow a user to enter symbol like letter and numbers into a computer. It is the main input device for most computers. The computer keyboard दायो मुहिमा आला दा हुकुम वास्ता से इस्तेमाल होंगे कंप्यूटर का लिखना दाखिल हो रहा है कागा नंबर भी कागा एबीसी भी कागा और कीबोर्ड चुकुम दे कीबोर्ड बटन टाइप्स कीबोर्ड के नॉर्मली यूज़ हुआ है सलूर बटन मौजूद है नॉर्मल कीबोर्ड को आप जाओ सिस्टम कीबोर्ड ही नहीं करना दावे और उसको मेरे दावे यूज़ हुआ है सलूर बटन उसी कीबोर्ड की गोरे ज्यादा इदा बटन भी गिरा के लिए सरोही और नॉर्मल कीबोर्ड को खबर है तो कीबोर्ड की टूल चुकुम दे अगर दिए R5 टाइप साफ कीबोर्ड बटन टूल इंदे किस्म बटन मौजूद थी चुड़ुंबे दे अल्फाबेटिकल बटन नवीन कीबोर्ड जो अल्फाबेटिकल बटन तमें टाइपिंग एरिया वाई इन वाला जेड पूरे बटन दोम न्यूमेरिकल दे 0 ना 9 पूरे ड्रीम स्पेशल की दे आल्ट कंट्रोल स्पेस शिफ्ट बिट्स वगैरह सलोरम फंक्शन की दे F1 ना F2 पूरी इंजन एरो की यानी तो मुश्किल रहे दी पूरी नेक्स्ट अल्फाबेटिकल बटन ए ना वाला जेड पूरी दा ईबीसी वाला न्यूमेरिकल सी पर ना पूरी स्पेशल की आल्ट कंट्रोल स्पेस दाश आल्ट से निकल सी शिफ्ट के स्लैश टेब रूम एंड डिलीट दा बटन फंक्शन की F1 ना F2 पूरी एरो की दा सब मुश्किल राजू दे माउस का यो गोरे अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम दे अगर माउस प्रोग्राम MOS या MOUS दा हागा ने दी की पूरी MOUS दे अगर माउस सिस्टम दे अगर पूरी पूरी लिखल की MOS तो गोरे ऐलान के ऐलान MOS Microsoft Office या MOUS Microsoft Office यूजर स्पेशलिस्ट अगर पूरी पूरी लिखल शवे दे आवदा दा माउस से A computer mouse is a pointing device hand control that detects two-dimensional motion relative to a surface, right click, left click and scroller. The computer mouse चुकुम दे दायो इशारा कौन के आला दा तासु कोई माउस तारीफ का दायो से दायो इशारा कौन के आला दा बस है ना नोट जाएगा दा मतलब दी उलन तारीफ पदी की और राइट क्लिक दे लेफ्ट क्लिक दे और स्क्रॉल दे दा राइट क्लिक दा लेफ्ट क्लिक और दा उस बरा सॉफ्टवेयर बस हार्डवेयर मुश्किल नहीं है सॉफ्टवेयर तारीख हार्डवेयर इन दिस तारीख फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर which we can touch handle and see physically software that तारीख which logical components of computer which we can see only but cannot touch physically the hardware और software से तास ऑलरेडी वाला है कम से कम जिंदगी में मोबाइल की कड़े भी तो सने हां दागा जिंदगी में पक्का सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर सा मोबाइल दे और सॉफ्टवेयर गेम चिंजू वाला नो तो पूरा सॉफ्टवेयर कते शी खुदलास पासल हम करे सही है या सॉफ्टवेयर को सू किस्म दी टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम कौन सॉफ्टवेयर दी which are those software which run the computer आगा सॉफ्टवेयर कौन से कंप्यूटर रन करेगी कौन से कंप्यूटर चलेगी यदि मिसाल में दादी एग्जांपल तारा तवा नहीं है ज़रूर है विंडोज 98 मशहूर जोड़ बफर विस्टा 7 8 10 विंडोज सर्वर 2003 सर्वर 2008 सर्वर 2012 etc और दोन कौन से दे सर्वर यो पूरी सर्वर नून दे हां तो खबर को काबिलियत के ऊपर सर्वर में है बल कारीगर रहा है तो सर्वर कार ना में था मुनफा के प्रोग्राम से कोई जो सर्वर हम कार को के जोड़ता कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर हम दे सही देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग रियल में तो करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चुकुम दे are those software which cannot run without system software application दो लुगात लोगों माने सर application
انګلیش کې څه ته وایي اپلیکیشن څه وایي دا مخکې وویل درخواست څه وایي صحیح دی درخواست صحیح دی نو دا به د نوم نه معلومیږي خو دا ساری کوو چې آردو سافټویر which cannot run without system software هغه سافټویر کوم چې د سیسټم نه بغیر موږ نشو رن کولی د سیسټم سافټویر نه بغیر څه کولی شو نشو رن کولی د څه په نوم یادېږي د سیسټم یعنې چې په ستا په کمپیوټر کې سیسټم موجود نه وي سیسټم سافټویر اپلیکیشن کار نه کوي د دې مثالونه څه دي MS Office فوټوشاپ کورل ویل سی گیم NTC ډېر بلا دي بس دغه دې دا د موږ سره د کمپیوټر پوه شوې دي باندې